everyone. Good morning. Welcome to the Christian School. And this is Lesbian so fast, fun. And here is your answer. Everyone, how are you doing? I'm I'm fine. fine, thank you, miss. Miss, how are you, Miss? Everything down was fine. Okay, let's go to the slide now. This is scary. In our previous class, we have completed the paragraph My Mother. And it was your হোমওয়ার্ক বলো, রিভিশন বলো, পড়া বলো, মেমোরাইজেশন বলো, এভরিথিং ছিল বাসের জন্য। And মিস আমি স্ক্রিন দেখতে পাচ্ছি না। মিস এখন দেখতে পাচ্ছি এখন। আচ্ছা, যেটা বলছিলাম, this was your previous class lesson এবং বাসায় পড়া ছিল। What you need to do is you are going to give a presentation on this topic. You know the rules of presentation, how to do it. So follow the rules মিস like the, আমার নেট ছিল না। like the starting and the ending. প্রতিযোগিতা ক্লাসে ছোট ছোট কমপ্লিট করবো এত But you have to be যত কিছু পারো একটা প্যারা হোক দুইটা প্যারা হোক আর যারা পুরোটা করে আসছে তারা তো অলরেডি পুরোটাই আমাকে প্রেজেন্টেশন ছেড়ে দিচ্ছে তো ডু এ কুইক রিভিশন সবাই রিভিশন দিয়ে ফেলো টেক ইউর টাইম মিস বাট আমি কি এটা লিখবো? no you are going to give a presentation on this topic তোমাকে পড়া দিতে but presentation আকারে like you are going to start with your name, your age, what class you read in, your school's name, and you're also part of Riakat. Then you are going to say, today my presentation topic is my mother. Just then tell me the whole paragraph and finish your presentation with this line. That's all about my topic or that's all about my presentation. Thank you. This is going to be your finishing line. Get it, Pusha? Rabia, did you get it? Miss, can you please say again? আচ্ছা ঠিক আছে নিশ্চিত বলছি আমরা প্রেজেন্টেশন তো দিয়েছি এর আগে প্রেজেন্টেশন দেওয়ার নিয়ম কি থাকে আমরা প্রথমেই সবাইকে খুব সুন্দর করে সালাম দিচ্ছি হ্যালো এভরিওয়ান আসসালামু আলাইকুম মাই নেম ইজ ড্যাশ আই এম ড্যাশ ইয়ার্স ওল্ড আই রিড ইন ক্লাস ড্যাশ মাই স্কুল নেম ইজ ড্যাশ অ্যান্ড আই এম অলসো আ স্টুডেন্ট অফ লিয়াকত ইংলিশ স্কুল Today is my presentation day and my topic is my mother. তারপর তুমি my মিস mother I am not present in the last class. It's not the picture. Just read it in the class now. There are lots of things now, but it's a problem কারণে তোমরা পড়তে Miss পারো I say my own language. Yes, Pusha? I say my own language. Yes, you can do it, but এটা হচ্ছে বাসায় পড়া যাবে তোমার জন্য আবার ওকে তারপর তুমি প্যারাগ্রাফটা বলার পরে ফিনিশিং কিভাবে দিবে দ্যাটস অল অ্যাবাউট মাই টপিক or that's all about my presentation. Thank you. Now, everyone, did you get it? Oh, to start your revision.
Okay, who wants to say first? I have given almost 15 minutes and it's enough time. কে প্রথমে মিথ্যা প্রেজেন্টেশনটা দিতে যাচ্ছে? One. Miss, I will say first. Okay, Rayat wants to say first. Yes, yes, you can start. Miss, can I start? Miss, we will start with hello everyone, my name is Muhammad Rayat Ahsan. I read in class 4. My school's name is Child Heaven School. I'm also student of Liaquat Kids English School. Today's my topic name is my mother. Let's start. My mother. My mother is not simple a word. In fact, it is a whole universe in itself. Mother is the symbol of love, care, and sacrifice. She is the most important person in everyone's life. As for me, my mother is the most precious gift of God. For me, my mother is the person. My mother is the person. My mother is the person gift of God for me. My mother, the person who has most impact in my life. She is my first teacher, guide, and my best friend. Family. She teaches me good habits and moral values. She understands me and help me to solve my problems. My mother is pride. She is the greatest motivation. Yes, because she always. Miss, what is the next of she always? Miss, I just forgot the one word. Miss, then I know. Miss, after that word, me. But what is the word? Yes, Miss, encourages me. I tell all secrets to her. I always encourages me. I tell all my secrets to her. I always wonder how she manages everything perfectly. My mother is an inspiration of my life. Her devotion, hard work, love, and faith in person me to more to learn more and reach my goals in life. I love my mother so much, and I always pray for health. Pray for the health and pray for my mother. That's all about my presentation. Okay, thank you, Rayat, and very good. But try to tell the presentation or do the presentation without taking help from anywhere. কোথাও হেল্প নিয়ে আমরা প্রেজেন্টেশন দেওয়ার চেষ্টা করবো একদম পুরোপুরি নিজের মতো যতটুকু মনে থাকে। আচ্ছা, এখন চলে যাচ্ছি ঈশ্বর কাছে। ঈশ্বর, স্টার্ট। Assalamualaikum everyone. My name is Isra Khan. I am 11 years old. I read in class 5. My school's name is Milestone School and College. I am also a student of Lakewood Kids English. I am going to tell a presentation. The topic is my mother. My mother is not simply a word. In fact, it is a whole universe in itself. My mother is the symbol of love, care, and sacrifice. It is the most important person in everyone's life. As for me, my mother is the most precious gift of Allah for me. My mother is the person who has the most impact in my life. She is my first teacher, guide, and
my best friend. She takes care of everyone in our family. She teaches me good habits and moral values. She understands me and helps me to solve my problems. My mother is my pride. She is my greatest motivation because she always encourages me. I tell all my secrets to her. I always wonder how she manages everything perfectly. My mother is an inspiration to me. Her motivation, hard work, and love and faith inspires me to do more, to learn more, and to reach my goals. I love my mother so much. I always pray for her health and long life of my mother. That's it for my presentation. Thank you. Oh, Isha, very good. You did a great job. Okay, now let's go to Rabia. Rabia, start please. Assalamu alaikum. My name is Rabia Sabin and I'm from grade 4 and my school's name is Wheaton International School. So today's topic is my mother, so I'm gonna present it. So let's start. My mother is not simply a word. In fact, it is a whole universe in itself. Mother is the symbol of love, care, and sacrifice. She is the most important person in everyone's life. As for me, my mother is the most precious gift um, um, of God for me. My mother is the person who has the most impact in my life. She is my best friend. She is my first teacher and guides me. She takes care of everyone in our family. She teaches me good habits and moral values. She understands me and helps me to solve my problems. My mother is my pride. She is my greatest motivation because she always encourages me. I tell all my secrets to her. I always wonder how she manages everything perfect. My my mother is an inspiration to me. Her devotion, hard work, love, and faith inspires me to do more, to learn more, and to reach my goals in life. I love my mother so much, and I always pray for her for the health and long life of my mother. Thank you. This is all. Okay, Rabia, also very good. Rabia, so is it your first presentation? No, No, you did it in your previous classes? not in your classes at Tasnim's class. Okay, in another classes, but not in my classes, right? Okay, let's go to Tusha now. Tusha, আমাকে যতদূর বলতে পারো। Just say it. Okay, Miss. My mother is not simply a word. In fact, it is a whole universe in itself. Mother is the symbol of love, care, sacrifices. She is the most important person in everyone's life. As for me, mother is the most precious gift of good for me. My mother is the person who has the most impact in my life. She is my first teacher, guide, and my best friend. She takes me care of everyone in our family. She teaches
She teaches me good habits and moral value. বলেছি Okay, tutor হচ্ছে double very good because tutor in my class read the paragraph and then gave the presentation. He doesn't have any previous preparation. So let's go to our next part. We are going with grammar today again because we have already completed the 6 parts of speech. We are done with it. And now today we are at the 7. And conjunction is the topic. First of all, before going to the identification of it, you need to tell me what is a conjunction. What we have read about it. দেখি কি আমাকে বলতে পারে in details. Conjunction নিয়ে আমরা কি পড়েছিলাম? কনজাংশনের কোনো কাজ কি বা কনজাংশন কাকে বলে? Miss, what did you say? Yes, Ishra? Miss, what did you say? I didn't hear. What is conjunction? What is the definition of conjunction? Conjunction is a joining or linking word. Yes, very good. Conjunction is joining or a linking word. So what do you mean by this, or what do you understand by this joining or linking word? The word to join two words, sometimes 2 to 3 words, sometimes phrases, sometimes clauses, or even sentences, then we can call this word a conjunction. So যে ওয়ার্ডটা যে শব্দটা তোমার একটা সেন্টেন্সে বসে ওইখানে তোমার ওয়ার্ডকে শব্দকে ফ্রেজেস শব্দগুচ্ছকে অথবা ক্লজেস বাক্যাংশকে যুক্ত করে সেই ওয়ার্ড গুলোকে আমরা কনজাংশন নামে চিনি। এবং কনজাংশনের তোমার আরেকটা নাম হচ্ছে জয়নিং ওয়ার্ড। এটা তোমার মেইন নামের পাশাপাশি অনেক সময় ছোট ছোট নাম থাকে না, যেগুলো নামে আমরা ডাকতে পারি জয়নিং ওয়ার্ড, সেই টাইপের নাম। আবার লিঙ্কিং ওয়ার্ড এটাও একটা আছে। So these are the words, or these are the name we can call conjunction in another way. এখন used for connect words, phrases or clauses. First of all, we know what is a word. What is the meaning of words? Bangla meaning of words? শব্দ শব্দ। How about phrases? Phrases দিয়ে আমরা কি বুঝি? নিচে এটা নিয়ে আলোচনা করেছি অলরেডি কয়েকটা ক্লাসে। তার মনে আছে what is a phrase? Anyone? If you যতটুকু মনে আছে, if you can say me one line, that's fine. Okay, did you forget? But I told you about it. Phrases হচ্ছে তোমার গ্রুপ অফ ওয়ার্ডস, একদম এক কথায় এতে বাংলা বলো বা ইংলিশে বলো গ্রুপ অফ ওয়ার্ডস না, অথবা শব্দাংশ শব্দগুচ্ছ এটার নামে ডাকা হয়। তাহলে গ্রুপ অফ ওয়ার্ডস মানে কি বুঝাচ্ছে? 2টা 3টা 4টা ওয়ার্ড মিলে যখন একটা ওয়ার্ডের মতো কাজ করে, মানে একটা মিনিং ওরা দিচ্ছে। ওয়ার্ডের তোমার কাজ তোমাকে অর্থ দেওয়া না, আই অর্থ আমি, ইট অর্থ খাই, আউটসাইড অর্থ বাহিরে, এবার এসব হচ্ছে এক একটা ওয়ার্ডের আমরা কিন্তু মিনিং অলরেডি জানি। ওয়ার্ডের কাজ হচ্ছে তোমাকে অর্থ দেওয়া, তোমাকে কোনো কিছু বলা। এখন এই যে অর্থগুলো আমরা অলরেডি জানি, তোমার কি হচ্ছে 2টা 3টা ওয়ার্ড নিতে যখন নতুন একটা অর্থ তোমাকে দিচ্ছে, ওই 2টা 3টা ওয়ার্ড যখন একটা ওয়ার্ডের মতো কাজ করতেছে, তখন সেই পার্টটার নাম হয়ে যায় ফ্রেজ। ক্লিয়ার? এখানে কোনো সাবজেক্ট ভার্ব কিছু থাকে না, ওগুলো নিয়ে তোমার চিন্তার কিছু নেই। তোমার জাস্ট এখানে কয়েকটা ওয়ার্ড একসাথে দেওয়া হবে, ওয়ার্ডস দেওয়া হবে, সেগুলো থেকে একটা শব্দের মতো একটা অর্থের মতো তোমাকে দিয়ে আমাদের কাজ শেষ করবে, তখন সেটাকে ফ্রেজ বলা হয়। ফ্রেজের তোমার নির্দিষ্ট অর্থ থাকতেও পারে, মানে একদম ধরে ধরে আলাদা করে, অথবা ওভাবে অর্থ নাও হতে পারে। এখন ফ্রেজেস এর এক্সাম্পল কি কি হতে পারে? আ কাপ অফ টি, এ কাপ অফ টি মানে এক কাপ চা। এই যে একটা কথা আমি বলতেছি, এটা তুমি কিন্তু সেন্টেন্স মেক করবো অবভিয়াসলি, আগে পরে তোমার অনেক কিছুই থাকছে, কিন্তু তুমি যখন বলবে এ কাপ, এটা শুধু অর্থ তোমার আসবে, গ্লাস অফ ওয়াটার আসবে, মানে এই যে তোমার একটা ছাড়া একটা চলতেছে না, এবং এটা নির্দিষ্ট করা বা মুখস্থ করা থাকে আমাদের, আর এগুলোকে আমরা সেন্টেন্স ইউজ করি। এইসব জিনিসকে আমরা ফ্রেজ নামে ডাকি। ক্লিয়ার? ফ্রেজ জিনিসটা
এবং ফ্রেজ নিয়ে আরো ব্রড আলোচনা হয়, আরো অনেক কিছু আছে, এটার এক্সাম্পলস আছে, তারপর হচ্ছে এটা টাইমস অফ আছে, প্রকারভেদ আছে, এবং সেগুলো ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট এক্সাম্পলস আছে, অনেক কিছু আছে, কগনিশন আছে, আইডেন্টিফিকেশন আছে, এটা আমরা ডিটেলসে পরবর্তীতে পড়বো। বাট ফ্রেজের প্রাথমিক ধারণা হচ্ছে আছে। সবাই কি বুঝতে পেরেছি ফ্রেজের কাজ কি বা ফ্রেজ কি? নোমান? Yes, Miss. হ্যাঁ, আচ্ছা ঠিক আছে। তারপর আমি এক্সাম্পলটা আবার একটু ক্লিয়ার করি তোমাদের জন্য। এ কাপ অফ ওয়াটার, সরি এ গ্লাস অফ ওয়াটার, আ কাপ অফ টি, এগুলো দেখো সবগুলো কিন্তু আলাদা আলাদা অর্থ অলরেডি তুমি জানো। এর অর্থ আছে, গ্লাসের অর্থ আছে, অফ একটা প্রিপোজিশন, অফ এর ভাবে অর্থ না হলেও দেন এগেইন অর্থ আছে। কি, ওয়াটার, এগুলোর অর্থ আমরা আলাদা আলাদা করে সবাই জানি, এগুলো তোমাকে অলরেডি অর্থ দিয়েছে। কিন্তু এগুলো সবগুলো মিলিয়ে তোমার নতুন ভাবে বলতে পারে এক কাপ চা, এক গ্লাস পানি, এটা তুমি একবারে বলতে পারছো না। তাহলে এই যে নতুন অর্থ তোমাকে দিল ওরা মিলে, বা নতুন ভাবে ওরা একটা সেন্টেন্সের মধ্যে ভিতরে কাজ করতেছে, তো এটাই হচ্ছে ফ্রেজের অর্থ বা ফ্রেজের কাজ হয়ে থাকে। এখন এখন আরেকটু ক্লিয়ার হয়েছে। তারপর চলে যাচ্ছি ক্লজের মধ্যে। ক্লজ দেখি কার মনে আছে, ক্লজ আমি কি বলেছিলাম আর পড়িয়েছিলাম? এনিওয়ান মনে আছে কারো? সবাই ভুলে গিয়েছি ফ্রেজ ক্লজ, একটু বলেছিলাম নে। আচ্ছা, ক্লজের তোমার আনলাইক ফ্রেজ, ফ্রেজের তো তোমার শব্দ নিয়ে কাজ, আর ক্লজের তোমার কি বাক্য নিয়ে কাজ হবে। বাক্য আমরা কি জানি, বাক্যের মধ্যে কি থাকে? এস, তারপর হচ্ছে বি ও থাকে না, সাবজেক্ট ভার্ব অবজেক্ট। তাহলে ক্লজের মধ্যে তোমার বেশিরভাগ ক্ষেত্রে সাবজেক্ট ভার্ব এগুলো থেকে থাকে, এগুলো নিয়ে কাজ হয়। এখন তোমার ক্লজ হচ্ছে দুই প্রকার, ডিপেন্ডেন্ট ক্লজ, ইন্ডিপেন্ডেন্ট ক্লজ। এবং ডিপেন্ডেন্ট ক্লজ ইন্ডিপেন্ডেন্ট ক্লজ নিয়ে তোমার একটু আইডিয়া থাকতে হবে কনজাংশন পড়ার জন্য। ডিপেন্ডেন্ট ক্লজ থেকে আর ইন্ডিপেন্ডেন্ট ক্লজ থেকে আমরা নাম থেকে আগে অর্থ বের করি। একটা কি বলছি, ইন্ডিপেন্ডেন্ট মানে স্বাধীন, স্বাধীন বাক্যাংশ। আরেকটা কি বলতেছি, ডিপেন্ডেন্ট পরাধীন বাক্যাংশ। তাহলে এই দুইটা কাজ কি হবে দেখা যায়। ডিপেন্ডেন্ট এই নামগুলো থেকে আমরা বুঝতে পারছি ও হচ্ছে পরাধীন, মানে আরেকজনের উপর নির্ভরশীল, ও হচ্ছে আরেকজন ছাড়া কাজ করতে পারতেছে না, বসতে পারতেছে না, এরকম বুঝাচ্ছে। তাহলে কিভাবে বসতে পারতেছে না, কিভাবে ওরা ডিপেন্ডেন্ট হয়ে গেল, তার জন্য জানতে হবে ইন্ডিপেন্ডেন্ট ক্লজ এর। ইন্ডিপেন্ডেন্ট ক্লজের মিনিং হচ্ছে স্বাধীন বাক্যাংশ। এই অর্থ থেকে আমরা অলরেডি বুঝে গিয়েছি ওদের নিজস্ব স্বাধীনতা আছে। এখন এই স্বাধীনতাটা কি? ধরো তুমি সেন্টেন্সের একটা অংশ পড়লে বা পেলে, ওই অংশটা তুমি যদি ফুল স্টপ দিয়ে দাও না, ওটা ঠিক আছে, ওখানে কোনো ভুল হবে না, পুরো একটা অর্থ পাবে ওরা, আলাদা পুরোপুরি অর্থ তোমাকে দিতে পারবে, আলাদা বসে একটা সেন্টেন্স গঠন করতে পারবে। এই যে ওর পুরো ক্ষমতাটা আছে একটা সেন্টেন্স গঠন করার জন্য, তাহলে তখনই তোমার সাথে ইন্ডিপেন্ডেন্ট ক্লজ হিসেবে আমরা আইডেন্টিফাই করতে পারি। তাহলে ডিপেন্ডেন্ট কি হয়ে যাচ্ছে, ওরা তার মানে তোমাকে অর্থ দিতে পারছে না, ওদের আচ্ছা আচ্ছা অর্থ আছে, টুকটাক অর্থ তুমি বের করতে পারতেছো। বাট তোমার ক্লিয়ার আইডিয়ার জন্য অবশ্যই আগে পরে হেল্প লাগবে। এই আগে পরে হেল্পটা তোমাকে ইন্ডিপেন্ডেন্ট ক্লজ করবে। একটা সেন্টেন্সের মধ্যে ডিপেন্ডেন্ট ক্লজ, ইন্ডিপেন্ডেন্ট ক্লজ বোথ থাকতে পারে, অথবা বোথ ইন্ডিপেন্ডেন্ট ক্লজও থাকতে পারে, কিন্তু দুইটা ডিপেন্ডেন্ট ক্লজ একসাথে বসবে না কোনো কনজাংশন দিয়ে, তাহলে তো অর্থই হলো না। দুইটাই যদি ডিপেন্ডেন্ট হয় ঝামেলা হয়ে গেল না? তো আই থিঙ্ক তোমাদের কাছে এটা এখন ক্লিয়ার হয়েছে, ইন্ডিপেন্ডেন্ট ক্লজ কি আর ডিপেন্ডেন্ট ক্লজ। হয়েছে ক্লিয়ার? আই থিঙ্ক আবার বলবি। Yes or no? মিসকে জবাব দিতে হবে, মিস যখন কিছু জিজ্ঞেস করি মিসকে ক্লিয়ার করতে হবে যে আমি বুঝতে পেরেছি অথবা বুঝতে পারি। আপনি দুটা কনভারসেশন দিচ্ছি। আর যদি দেখা যায় সাউন্ডের প্রবলেম হয় বা নেটওয়ার্ক প্রবলেম দেখতে পাচ্ছ, ইউ ক্যান অলসো রাইট ইট ইন মাই চ্যাট বক্স, তোমার চ্যাট বক্সে ইয়েস অর নো লিখতে পারো। তো ডু ইট, চ্যাট বক্সে লিখো সবাই ইয়েস অর নো। ডিড ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড হোয়াট ইজ ক্লজ? ইশরা ইয়েস, বাকিরা? রাইয়াত এন্ড রাবিয়া? রাইয়াত also understood, Rabia also.
ওকে, তো we can move forward. এখন আমরা চলে যাই how to identify conjunction. আমরা তো এখন মাঝখানে অনেক কিছু করলাম কনজাংশন বোঝার জন্য। এখন মেইন পার্ট হচ্ছে আমাদের কনজাংশন বের করা। মিস আপনি কি একটু পরে বলতে পারেন, আমাদের এখানে কোন আজান হচ্ছে। তুষার জাস্ট মিউট দাও, মিউট করে আমার কথা শোনো, ঠিক আছে? কারণ নিচের এখন আজান হলে তখন আবার নিচে মিউট থাকতে হবে। আচ্ছা, যেটা বলছিলাম, আমাদের মেইন পার্ট এখন আইডেন্টিফিকেশন। ফার্স্ট অফ অল, কনজাংশন আইডেন্টিফিকেশন বের করা সবচেয়ে প্রোনাউনের মতো। প্রোনাউন যেমন আমরা ফিক্স ফিক্স ওয়ার্ড জানি, কনজাংশনের সেম। এই টাইপের ওয়ার্ডে তোমরা বারবার বারবার ঘুরে ফিরে পাবো। তাহলে দেখা যাক কমন কনজাংশন আমরা শিখতে পাচ্ছি কমন প্রোনাউনের মতো অ্যান্ড, বাট, অর। এই তিনটা হচ্ছে মানে কনজাংশন মানে এটি। আমরা এটা একদম মুখস্থ করে ফেলছি বা ছোটবেলা থেকে আমাদের মাথায় ঢুকে গেছে। তাহলে অ্যান্ড অর্থ এবং, বাট অর্থ কিন্তু, অর অর্থ অথবা। তারপর আরেকটু বড় বড় কিছু ওয়ার্ড আছে, তার মধ্যে বিকজ একটা কারণ দেখায় তোমাকে, অলদো, যদিও বলতে, যদিও তুমি অনেক পড়াশোনা করছো বাট রেজাল্টটা তোমার খুব একটা বেশি ভালো হয় না। তাহলে এই যে যদিও, কিন্তু, তারপরেও, তবুও, এই টাইপের ওয়ার্ড কিন্তু আমরা বাংলায় অনেক বলি। হ্যাঁ, তুমি তো পড়ছো কিন্তু আসলে ওভাবে রেজাল্ট পাও না। তাহলে এই যে তুমি ওটা পড়ছো যে কিন্তু আমার সেন্টেন্স শেষ হওয়ার কথা, ঠিক আছে, তুমি অনেক পড়াশোনা করছো, পড়ছো, ডান হওয়ার কথা, বাট এটা সাথে আমি আরেকটা অংশ জুড়ে দিচ্ছি, আরেকটু ডিটেলস জানানোর জন্য, বা আরেকটা ওয়ার্ড এনে আমি আরেকটা বাক্যর সাথে কানেক্ট করে দিচ্ছি যে হ্যাঁ তুমি পড়াশোনা করছো, ঠিক আছে, কিন্তু তোমার রেজাল্টটা ভালো হয়, কিন্তু তোমার রেজাল্ট ভালো হয়নি। তোমার রেজাল্ট ভালো হয়নি এটা একটা পুরোপুরি বাক্য, তুমি অনেক পড়াশোনা করছো এটাও একটা পুরোপুরি বাক্য। দুইটা পুরোপুরি বাক্যকে আমি কিন্তু দিয়ে বসাই দিলাম বাংলার মধ্যে। তাহলে এটাই হচ্ছে কনজাংশনের মেইন কাজ। তারপর ধরো কি পাচ্ছি, সো পাচ্ছি। তোর বাংলা হচ্ছে তাই, এটা করছো তাই এটা করছে। ওয়াই, এটা যখন করছিল, ওয়াই ইউ ওয়ার দেয়ার, যখন তুমি এখানে ছিলে, দিস ইনসিডেন্ট হ্যাপেন্ড, তুমি ওখানে থাকা অবস্থায় এটা হয়ে গিয়েছে। তারপর লাস্টে পাচ্ছি পাচ্ছি, তাহলে কিসের বাংলা আমরা বলবো, যদিও। তাহলে ধরো তোমাকে শর্ত জুড়ে দেওয়া হয়, যদি তুমি এটা করো তাহলে এটা করো, যদি তুমি পড়াশোনা করো তাহলে ভালো রেজাল্ট করতে পারবে। তো এগুলো হচ্ছে কনজাংশনের আন্ডারে পড়ে। এবং এই কয়েকটি ওয়ার্ড ছাড়াও আরো অনেক কনজাংশন আছে, এবং সেগুলো আমরা সেন্টেন্সের দেখলেই চিনে যাবো, বাট দেন কি আমরা এক্সাম্পল দেখতে থাকি। এখন তোমাকে আরেকটা কি বলছে, একটা তো তোমাকে কমন কনজাংশনের লিস্ট ধরায় দিল, আরেকটা বলতেছে লুক ফর জয়েন্ট পার্টস অফ দ্য সেন্টেন্স। ওই যে বাংলা একটা এক্সাম্পল দিলাম না, যে তুমি পড়াশোনা করছো কিন্তু রেজাল্ট ভালো করো, তাহলে এই যে কিন্তু, আমি এটা জয়েনিং পার্ট থেকে খুঁজে পাই। আমি জানি আগে পরে দুইটাই আমার বাক্য, বাংলা থেকে বের করা অনেক easy। আর মাঝখানে এই দুইটা বাক্যকে একসাথে করার জন্য আমি হুট করে একটা ওয়ার্ড, এই যে জয়েনিং পার্ট, আমার এই ওয়ার্ডটা যে আমাকে জয়েনিং, এই পার্টটা বা এই ওয়ার্ডটা হচ্ছে কনজাংশন, যেটা আমার সেন্টেন্স থেকে আইডিয়া করে নিতে হয়। তুমি এটা আইডিয়া করো, খুব একটা কিছু কঠিন কিছু না। তাহলে এক্সাম্পল হচ্ছে, she is tired but happy। তো সে হচ্ছে টায়ার্ড বাট হ্যাপি, সে অনেক ক্লান্ত, সে ক্লান্ত কিন্তু খুশি। তাহলে এখানে দেখো she is tired, এটার পর যদি আমি ফুল স্টপ দিই, আমার কি এটা একটা সেন্টেন্স হবে, ফুল মিনিং এর সেন্টেন্স? ইয়েস। everyone, why you are so quiet? রেসপন্স না করলে তো হচ্ছে না। তোমার যদি রেসপন্স না করো আমি বুঝতে পারবো না যে আপনি পড়া শুনতেছো, বুঝতেছো আর কি করতেছো। she is tired, এটার শেষে আমি যদি ফুল স্টপ দিয়ে এখানে কমপ্লিট করি সেন্টেন্সটা, তাহলে এটাকে আমাকে একটা ফুল মিনিং দিতে পারবে? দিতে পারবে, হ্যাঁ। কারণ এটা অর্থ কি, টায়ার্ড। আমি নর্মালি বলছি তখন ওর চেহারা দেখে আমি বললাম মনে হয় অনেক টায়ার্ড, টায়ার্ড। এটা আমার একটা ফুল সেন্টেন্স বা ইন্ডিপেন্ডেন্ট ক্লজ অলরেডি। এখন এটার সাথে দেখো বাসের পরে ওয়ার্ড পাচ্ছি হ্যাপি। হ্যাপি একটা ওয়ার্ড যাচ্ছে, বাট এটাতে একা বসে কখনোই একটা সেন্টেন্স মেক করতে পারবে না। তাহলে এটাকে কার সাথে জয়েন করা হলো, এই টায়ার্ড এর সাথে জয়েন করা হলো, টায়ার্ড বাট হ্যাপি। তাহলে এই যে বাট, এটা আমরা অলরেডি কমন কনজাংশনের মধ্যে পেয়েছি, কমন কনজাংশনের মধ্যে একদম সেকেন্ড আছে বাট পেয়েছি, তাহলে এটা থেকে আমি অলরেডি ধরে ফেলতে হবে কনজাংশন। বাট আমি যখন এক্সপ্লেনেশন করতেছি,
এই এক্সপ্লেনেশনের জন্য তোমার ওই যে ইন্ডিপেন্ডেন্ট ক্লজ ডিপেন্ডেন্ট ক্লজ, দ্যাটস ওয়াই তোমার খুঁজে বের করতে হচ্ছে যে আসলে কি এখানে ইন্ডিপেন্ডেন্ট ক্লজ আছে, বা এখানে কি আমি ওয়ার্ড কানেক্ট করতেছি আর কি করছি। তো এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি দুইটা ওয়ার্ড কানেক্ট হয়েছে, বাট ওয়ার্ডটা টায়ার্ড আর হ্যাপি। দ্যাটস ওয়াই টু আইডিয়াস অ্যাড করার কারণে, টু ওয়ার্ডস অ্যাড করার কারণে, জয়েন করার কারণে আমাদের বাট হয়ে গিয়েছে কনজাংশন। তারপর কি বলতেছে, আই উইল কাম ইফ ইট ডাজন্ট রেইন। আমি আসবো যদি বৃষ্টি না হয়। তাহলে এই যে if কিন্তু অলরেডি পেয়েছি, ওই থেকে আমরা বুঝে গিয়েছি if যে আমাদের কনজাংশন, তাহলে সেটা গেল আছে। এখন আমরা চলো একটু রিজন বের করি। আই উইল কাম, এটা শেষে আমরা ফুল স্টপ দিলাম, আই উইল কাম। তাহলে এটা কি মিক্স সেন্টেন্স করছে, তোমাকে অর্থ দিচ্ছে পুরোপুরি? তুমি আলাদা করে একটা সেন্টেন্স বসাতে পারো এটা? আই উইল কাম, এটাকে একটা সেন্টেন্স হয় আলাদা করে নিজের মতো করে? এভরিওয়ান, সবাই চ্যাট বক্সে ইয়েস আর নো লিখো। তোমার কাছে কি মনে হচ্ছে এটা একটা ফুল সেন্টেন্স অর নট? সবাই চ্যাট বক্সে হারি আপ, ইয়েস অর নো, এটা লিখতে এতক্ষণ লাগে না। ওকে, রাইয়াত ইয়েস লিখেছে, তার মানে এটা আমাকে অর্থ দিতে পারছে, তা আলাদা করে আমি এটা সেন্টেন্সের মতো বসাতে পারি। ঈশা ইয়েস, রাবিয়া অলসো ইয়েস। তুষা, অ্যান্সার দিতে থাকো, কি মনে হচ্ছে তোমার কাছে? তাহলে আই উইল কাম, এটা আমি ধরে নিলাম আমার ইন্ডিপেন্ডেন্ট ক্লজ আমি পেয়ে গেছি সেন্টেন্সের মধ্যে। তারপর হচ্ছে এর পরের পার্টটা আমরা দেখি, ইট ডাজন্ট রেইন। এই পার্টটা হচ্ছে কি আর হচ্ছে না, কি মনে হচ্ছে? ইয়েস অর নো? ইট ডাজন্ট রেইন, বৃষ্টি হয়নি বা হবে না এরকম বুঝাচ্ছি বেবি। ওকে, দিশা ওয়াজ লেফট। এইটাও হচ্ছে তোমাদের মিনিং অবভিয়াসলি দিবে, এটা মানে কি যে বৃষ্টি হবে না, ইট ডাজন্ট রেইন। তাহলে এটা অবভিয়াসলি আমার মেক সেন্টেন্স করতেছে। আমি যদি এটা লিখে ফুল স্টপ দিয়ে দিই ইটস ফাইন। কার সাথে কথা বলতেছে, আমি হঠাৎ করে আকাশের দিকে তাকায় বলে ইট ডাজন্ট রেইন বা ইট ওয়ন্ট রেইন, এটা একটা সেন্টেন্স মিনিং তোমাকে দিচ্ছে। তাহলে আমরা দেখো সেন্টেন্সের মধ্যে দুইটা ইন্ডিপেন্ডেন্ট ক্লজ পাচ্ছি, রাইট? এখানে কিন্তু কোনো ডিপেন্ডেন্ট ক্লজ আর আসেনি। ডিপেন্ডেন্ট ক্লজ আমাদের চিন্তা করতে হয়, তাহলে দুইটা ইন্ডিপেন্ডেন্ট ক্লজ একসাথে বসছে কোন ওয়ার্ডটার সাহায্যে? ইফ ওয়ার্ডটার সাহায্যে, যার কারণে ইফ আমাদের কনজাংশন হয়ে গেছে। এখন হচ্ছে তোমরা একটু খাতায় লিখবে, সবাই পেন এন্ড পেপার নিয়ে রেডি হয়ে যাও। হোয়াট আর ইউ টু রাইট ইজ হাউ টু আইডেন্টিফাই, এই পার্টটা থেকে এক্সাম্পলস পর্যন্ত। উপরে ইউজ করে এগুলো লিখতে হবে না, উপরে জাস্ট লিখো কনজাংশন, কনজাংশন লিখে নিচে আন্ডারলাইন করো, আন্ডারলাইন করে এই পার্টটু কমপ্লিট করো। রাইট দ্য বোথ এক্সাম্পল, দুইটা এক্সাম্পলই লিখবে এবং যেভাবে আছে ব্রেকেটের অংশ সহ। আর টায়ারের নিচে, সরি, বাটের নিচে দাগ দিবে, এখানে চিত্রের নিচে দাগ দিবে, কারণ ওরা দুটো তোমার কনজাংশন হিসেবে কাজ করেছে। উপরে টাইটেল দিতে কনজাংশন, নিচে আন্ডারলাইন অথবা আন্ডারলাইন ছাড়া যাই করো Please, মাঝখান বরাবর লিখবে। তারপর হাউ please, টু আইডেন্টিফাই দুইটা পয়েন্ট, দুইটা please, বলো রাইয়া। please, after writing, we will send a picture. ইয়েস, আফটার রাইটিং ইউ উইল সেন্ড মি দ্য পিকচার। সবাই সবাই আমাকে পিকচার সেন্ড করবে যে লিখেছো। আই উইল চেক ইউর রাইটিং।
But Miss, I'm on my computer, so I cannot give the screen, Okay, the Isra is picture. doing her class from the laptop. সেটা আমি দিতে পারবো না। I also class from computer, but I Raya, sent with Susan, Miss, use but that. I say Miss, but I sent with my phone. Yes, Raya যেটা করে অলওয়েজ। ফোন থেকে পরে সেন্ড করে আমাকে। Miss, can I send now? Are you done with your writing already? No. Complete your writing first. মিস, আমরা এখন কি করবো? আমার টেবিল কি সমস্যা হয়েছিল তাই আমি জয়েন হতে পারছিলাম না। ওকে, মিস হচ্ছে এখন লিখতে দিয়েছি। মিস যতটুক রাউন্ড দিয়ে মার্ক করেছি, হাউ টু আইডেন্টিফাই 2টা পয়েন্ট আর এক্সাম্পলস এর 2টা এক্সাম্পল, এই পার্ট কিছু ফেল করতে হবে। ওকে মিস। Miss, I sent the photo.
Miss, I will I send the got photo. Raida and Rabia's picture. Okay, Ishwa, you can do one thing. You can show me your copy on the camera. ক্যামেরাতে তোমার কতটুকু চেক করতে হবে। Okay, Ishwa is also done. Usha, after you finish your writing, just send the picture of your copy. Let's move forward. ওকে মিস। Okay, let Dagan finish. মিস আমরা কি এগুলোই লিখবো, এগুলোও লিখবো? না, মিস কিছু লিখে দিন। এখানে the argument was going on, so I was muted. আমরা এখন হচ্ছে এক্সাম্পলস গুলো সেগুলো একটু দেখবো, আর কয়েকটা এক্সাম্পলস আছে। অলরেডি দেখো মিস নিচে আন্ডারলাইন করেছে, যেগুলো বোল্ড করেছিল। আমরা জাস্ট তাকাচ্ছি সেন্টেন্সের দিকে, আমাদের চোখে কিন্তু সবগুলো কনজাংশন চলে আসছে, কারণ আমরা এগুলো অলরেডি পড়ে আসছি। আমাদের খুবই চেনা কমন কনজাংশন, বাট আর এখানে এন্ড আসছে। What you do now? I went to the cinema, but I didn't enjoy it. এখানে তোমার বাতের আগে এবং বাতের পরে দুইটা পার্ট আছে, রাইট? এখন এই দুইটা পার্টের মধ্যে আমাকে তোমার বলতে হবে যে কোন ক্লজ এই দুটা, ইন্ডিপেন্ডেন্ট আর ডিপেন্ডেন্ট ক্লজ। সবাই চার বছর লিখতে পারবে। ফার্স্ট পার্ট কোন ক্লজ এবং সেকেন্ড পার্ট কোন ক্লজ। ওকে, গট ইউর পিকচার তুষা। Miss, what মিস কি did you say? মিস কি করবো? I asked you to identify which part is the independent clause or which part is the dependent clause, or it can be both. In the প্রথম sentence, I went to the cinema but I didn't enjoy it. তাহলে যে বাটের আগে একটা পার্ট পেয়েছি, বাটের পরে একটা পার্ট পেয়েছি, এই দুইটা পার্টের মধ্যে তোমার কোনটা কোন ক্লজ হচ্ছে সেটা তোমার চ্যাট বক্সে লিখতে হবে। Wait, quickly.
কেউ অ্যান্সার দাওনি, কারোরই কিছু মনে হচ্ছে না? ইউ হ্যাভ টু অ্যান্সার ইট। তোমরা ক্লাসে রেসপন্স না করলে হবে না। রায়াত বলো, ওয়ান বাই ওয়ান আমি জিজ্ঞেস করবো। আই ওয়েন্ট টু দ্য সিনেমা, এটা কি ডিপেন্ডেন্ট ক্লজ নাকি ইন্ডিপেন্ডেন্ট ক্লজ হচ্ছে? I went to the cinema. The first part of this sentence. The dependent clause and independent clause. Rayat, are you there or not? Yes, Rayat is here. Rayat, I went to the cinema. এখানে তোমার ডিপেন্ডেন্ট ক্লজ হয়েছে আর ইন্ডিপেন্ডেন্ট ক্লজ হয়েছে? Rayat, can't you hear me? Okay. How about Ishra? Ishra, এখানে হচ্ছে ডিপেন্ডেন্ট নাকি ইন্ডিপেন্ডেন্ট? I don't know, miss. Yes, Papa, I couldn't hear you. কোনটা হয়েছে? I don't know, miss. ওকে, ইউ কান্ট গেট ইট। ঠিক আছে, তার মানে এটা আমার আবার বুঝতে হবে, তোমাদের কাছে আনক্লিয়ার। আই ওয়েন্ট টু দা সিনেমা, এটা বাংলা কি? আমি সিনেমা দেখতে গিয়েছিলাম। তবে এইটার পরে আমি যদি ফুল স্টপ নিয়ে আসি, অবভিয়াসলি এটা ইন্ডিপেন্ডেন্ট ক্লজ, কারণ তো ফুল অর্থ আছে, একটা সাবজেক্ট আছে, একটা ভার্ব আছে, তারপর শেষে আবার অবজেক্ট আছে, সবকিছু মিলিয়ে ও পরিপূর্ণ অর্থ প্রকাশ করেছে। আই ওয়েন্ট টু দা সিনেমার পর তোমার কি আর কিছু জিজ্ঞেস করা বা জানা থাকে? না, কারণ এটা অলরেডি তোমাকে সব তথ্য দিয়ে দিয়েছে যে আমি সিনেমা দেখতে গিয়েছিলাম। তারপর বাটের পরের অংশটা, আই ডিড নট এনজয় ইট, আমি এটা এনজয় করিনি। তাহলে এইটাও কিন্তু তোমার ফুল সেন্টেন্স হয়ে গেছে, এটাও তোমার ইন্ডিপেন্ডেন্ট ক্লজ। এখন কানেক্ট তোমার কিভাবে হলো? বাট এসে বুঝে ইট ওয়ার্ডটা আছে না, এই ইটের কারণে তোমার এখানে কনজাংশনের দরকার হয়েছে। কেন? ঠিক আছে, এটা তোমাকে মিক্স সেন্টেন্স করে দিয়েছে, তোমাকে অর্থ দিচ্ছে যে আমি এটা এনজয় করিনি, কিন্তু এটা কোনটা এটা জানার জন্য তোমার প্রথমে ইনফরমেশনটা কাজে লাগবে। যে আই ওয়েন্ট টু দ্য সিনেমা, এই সিনেমা ওয়ার্ডটা আমাদের হচ্ছে এনজয় করা হয় না, সিনেমা জিনিসটা আমাদের এনজয় করা হয় না। তো দ্যাটস ওয়াই এই কনজাংশন বাটের দরকার হয়েছে টু হ্যাভ এ কানেকশন বিটুইন দ্যাম। He waited a long time. সে অনেকক্ষণ ওয়েট করেছে, but his parents didn't come back home. সে অনেকক্ষণ ওয়েট করেছে কিন্তু তার প্যারেন্টস বাসায় ফিরে আসেনি। তাহলে আমি এখানে আলাদা আলাদা পড়তেছি। He waited a long time, ফুল স্টপ দিয়ে দিলাম এটা শেষে, আবার দিলাম his parents didn't come back home, এখানেও ফুল স্টপ দিয়ে দিলাম। তাহলে আমি শেষের পার্ট আগে দেখছি যে তার প্যারেন্টস বাসায় ব্যাক করে, বাসায় ফিরে আসেনি। এটা তুমি নর্মালি কাউকে বলতে পারো, কনভারসেশন হচ্ছে, তার প্যারেন্টস বাইরে গিয়েছে, বাইরে যাওয়ার পরে এখন তুমি বলছো হ্যাঁ ওর আম্মু বাইরে গিয়েছে, তো আম্মু বাইরে গিয়েছে, তো আজকে আর বাসায় ব্যাক করেন, আগামীকালকে করবে, হতে কথা বলতেছো। তাহলে এই যে এই পার্টটুকু তোমার কিন্তু অনেক কিছু দরকার হয়। তোমার এখানে সাবজেক্ট, ভার্ব, অবজেক্ট এন্ড এ ফুল মিন সবকিছু ক্যারি করছে, সো এটা ইন্ডিপেন্ডেন্ট ক্লজ। আবার যখন আমি প্রথম পার্ট দিচ্ছি, ওয়েটেড লং টাইম, অনেকক্ষণ অপেক্ষা করেছে। এখন তোমার মাথায় কোশ্চেন আসতে পারে যে কেন অপেক্ষা করছে? এই কেন উত্তর হচ্ছে পরের পার্টটা, যে তার বাবা মার জন্য সে অপেক্ষা করেছিল কিন্তু তারা আসে। দ্যাটস আমাদের এখানে বাড়তে একটা কনজাংশন এবং জয়েন বা নেগেটিভ ওয়ার্ড দরকার হয়েছে। চুজ আ নাম্বার ফ্রম 1 to 10। কি বলতেছে যে 1 থেকে 10-এর মধ্যে তুমি নাম্বার চুজ করো এন্ড রাইট ইটস নেম ইন দ্য বক্স, এবং এর মধ্যে যে সংখ্যাটা তুমি চুজ করছো সেটা বক্সে লিখো। আমি আলাদা করছি, চুজ আ নাম্বার ফ্রম 1 to 10, এটা ফুল স্টপ দিয়ে আমি আলাদা করে করলাম। অবভিয়াসলি এখানে তোমার অন্য কিছু দরকার হবে না মিনিমের জন্য, কারণ তুমি সব ইনফরমেশন দিচ্ছ। তুমি বলছো 1 থেকে 10-এর মধ্যে যে কোনো সংখ্যা চুজ করো। তাহলে তুমি কাজ থেকে কাজ দিয়ে অবভিয়াসলি সে করবে। এখানে তোমার কোনো হেল্পিং বা এক্সট্রা কোশ্চেনের আসবে যে ও কি করবে, কি হয়েছে, এভরিথিং এর অ্যান্সার একটা সেন্টেন্সে পেয়ে গেছো, যার কারণে এটা ইন্ডিপেন্ডেন্ট ক্লজ। বাট পরের পার্ট, রাইট ইটস নেম ইন দ্য বক্স, বলছে এটা না বক্সের মধ্যে লিখো।
এখন এই যে ইটস ওয়ার্ডটা বা আগে যে আমরা ইটস ওয়ার্ডটা পেয়েছি, এই সবের অ্যান্সারের জন্য আমাদের বেসিক্যালি কনজাংশন একটা সেন্টেন্সের মধ্যে দিয়ে শুরুর দিকে অথবা শেষে আমাদের আহ আরেকটা ক্লজ নিয়ে আসতে হয়। সেটা হতে পারে ডিপেন্ডেন্ট ক্লজ অথবা ইন্ডিপেন্ডেন্ট ক্লজ। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে ইন্ডিপেন্ডেন্ট ক্লজই তোমার লাগে সেন্টেন্সের ফুল মিনিং দেওয়ার জন্য আরেকটা পার্ট। তাহলে এই যে বলছে যে এটা তুমি তোমার বক্সে লিখে পাবে, এটা বক্সে লিখে, এটা হচ্ছে ওই যে নাম্বার, যে কোনো একটা নাম, এটা জানার জন্য কনজাংশন আসছে। তাহলে এই পার্টটাকে আমরা ডিপেন্ডেন্ট অ্যান্ড ইন্ডিপেন্ডেন্টের মাঝামাঝি রাখতে পারি। কারণ আমি যদি রাইট ইটস নেম ইন দ্য বক্স ফুল স্টপ দিয়ে দিই, হবে, সেন্টেন্সে হবে না তা না, বাট পুরো অর্থ ভাবে পাচ্ছি না, ইটস এর একটা কোশ্চেন থেকে বেশি লিখতে। দ্যাটস ওয়াই এটা আবার ডিপেন্ডেন্ট ক্লজের আন্ডারও পড়ছে। I love this dress, but there are no clips. আমার এই জামাটা অনেক পছন্দ হয়েছে, অনেক পছন্দ করেছি, কিন্তু এটার কোনো হাতা নেই, ক্লিপস নেই। তাহলে এখানে দেখো আই লাভ দিস ড্রেস ইটস এ ফুল সেন্টেন্স। এখানে তোমার আর কিছু চিন্তা করতে হবে না, কিছুই লাগবে না। তো আই ক্যান সিলেক্ট ইট অ্যাজ এন ইন্ডিপেন্ডেন্ট থট। বাট পরের পার্টটা যখন বলতেছে দেয়ার আর নো ক্লিপস, এখানে কোনো হাতা নেই, তাহলে আমি যখন দেয়ার আর দিয়ে সেন্টেন্স তৈরি করছি, সেন্টেন্স লিখছি, তখন কিন্তু আমার পরে কিছু তথ্য লাগে। যে ধরো তুমি বলতেছো দেয়ার ইজ নো ফুড ইন দ্য হোম, তখন গিয়ে তোমার ফুল সেন্টেন্স হয় যে ইন দ্য হোম, হ্যাঁ বাসায় না আসলে কোনো খাবার নেই, আর কিছু জিজ্ঞাসা করার থাকে না। কিন্তু তুমি যদি এখানে দেখো দেয়ার আর নো স্লিপস, তোমার কিন্তু জিজ্ঞেস করা হবে স্লিপস কিসের, স্লিপস নেই কি নেই, তখন তোমার ড্রেস ওয়ার্ডটা নিয়ে আসতে হবে। তো দেন আগে না এটা পরিপূর্ণ অর্থ আবার প্রকাশ করতে, স্লিপস তো ড্রেসের মধ্যেই থাকবে, তাহলে এটা ইন্ডিপেন্ডেন্ট ক্লজ হিসেবে ধরতে পারে। এখানে মেইন কাজটা হচ্ছে বাক্যের কনজাংশন হিসেবে দুইটা ইন্ডিপেন্ডেন্ট ক্লজকে যুক্ত করা, এবং দুইটা ইন্ডিপেন্ডেন্ট ক্লজ এখানে কি, আই লাভ দিস ড্রেস, অ্যানাদার ওয়ান ইজ দেয়ার আর। পরের সেন্টেন্সটা উইথ টাকোস আর টেস্টি বাট দেয়ার স্পাইসি। এই টাকোস গুলো অনেক মজার, কিন্তু এসব হচ্ছে অনেক ঝাল। তাহলে দিস টাকোস আর টেস্টি, সেন্টেন্স ক্লোজ, ইন্ডিপেন্ডেন্ট ক্লজ, কারণ ফুল মিনিং চলে আসছে। পরে দেখো বাট দে আর স্পাইসি, এই যে দে এর উত্তর কিন্তু একটা প্রোনাউনের উত্তর আমার জানার জন্য আগে করে ইনফরমেশন লাগে। তো এটাকে আমি পুরোপুরি ইন্ডিপেন্ডেন্ট ক্লজ হিসেবে ধরতে পারি না, কারণ দে এটার অ্যান্সার আমি পাইনি। এখন দেখি কোন জিনিসটা তোমার খুব স্পাইসি লাগছে, কোন জিনিসটার জন্য আগের ইন্ডিপেন্ডেন্ট ক্লজ আমি বাদ দিয়ে বসিয়ে দিয়েছি। লাস্ট ওয়ান ইজ এ টপ অ্যাক্ট্রেস অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ আ সোশ্যাল ওয়ার্কার। এখানে তোমার শি ইজ এ টপ অ্যাক্ট্রেস, এই পার্টটা মিনিং হচ্ছে সে শীর্ষ অভিনেত্রী, পুরো কনসেপ্ট সে অনেক ভালো একজন অভিনেত্রী, এরকম একটা তোমাকে অ্যাক্ট্রেসের পরে কনসেপ্ট দিলাম যা সেন্টেন্স অর্থ। তারপর আমি অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ এইটা দিলাম, অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ আমাদের কিছু কনজাংশন, যে এটার পাশাপাশি বা এটার সাথেও এটা হয়েছে, তখন আমি অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ ওয়ার্ডটা কনজাংশন হিসেবে নিয়ে আসি। তাহলে এটা আমাদের মেমোরাইজেশন রাখতে হবে, কমন কনজাংশন করতে। তারপর দেখো কিওয়ার্ড পেয়েছি আর সোশ্যাল ওয়ার্কার, একজন সামাজিক কর্মী। তাহলে আর সোশ্যাল ওয়ার্কার এটা কিন্তু একটা ওয়ার্ড, তোমার এটা ইন্ডিপেন্ডেন্ট ক্লজের আর ধারে কাছেও যাবে না, কারণ এটাকে আমরা ফ্রেজের মধ্যে ফেলতে পারি। তিনটা ওয়ার্ড বসছে, এ সোশ্যাল ওয়ার্ক, একটা সোশ্যাল মানে সমাজ, ওয়ার্ক মানে ওয়ার্কার মানে কর্মী, এবং তিনটা মিলিয়ে তোমার একটা অর্থ গঠন করতেছে যে সামাজিক কর্মী, সোশ্যাল ওয়ার্কার হিসেবে সে কাজ করে। তো এটা একটা ফ্রেজ, এবং একটা ফ্রেজকে যুক্ত করছে কার সাথে, টপ অ্যাক্ট্রেস, আরেকটা ফ্রেজের সাথে যে শীর্ষ অভিনেত্রী। তো এখানে কি হচ্ছে, ফ্রেজ কি কানেক্ট করতেছে দুইটা, একটা কনজাংশন, যেটা হচ্ছে অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ। তো ওখানে তো তোমার ইন্ডিপেন্ডেন্ট বা ডিপেন্ডেন্ট আমি চিন্তা করবো না, চিন্তা করতেছি একটা ইন্ডিপেন্ডেন্ট ক্লজ পেয়েছি, আর এখানে সেন্টেন্সটার মধ্যে দুইটা ফ্রেজ আছে, দুইটা ফ্রেজ যুক্ত করেছে আমার অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ এই কথা। ঠিক আছে, আমার আই গেস তোমরা এখন একটু হলেও ডিপেন্ডেন্ট ইন্ডিপেন্ডেন্ট এই ক্লজ গুলো নিয়ে আইডিয়া করতে পেরেছো, রাইট? তার এখন তোমাকে বাসার কাজ কি, এটা স্ক্রিনশট, স্ক্রিনশট নিয়ে ফেলো। কনজাংশনের এই পার্টটা, এই এক্সাম্পল গুলো তোমাদের বাসায় হোমওয়ার্ক আমি দিচ্ছি। হোমওয়ার্ক কি করবে, ইউ উইল রাইট অল দ্য সেন্টেন্সেস, সবগুলো সেন্টেন্স লিখবে। লেখার পর
এই যে আই ওয়েন্ট টু দা সিনেমা, এটা একটা পার্ট। আই ডিড নট এনজয় ইট, এটা আরেকটা পার্ট। এগুলো হচ্ছে আন্ডারলাইন করে, তো অলরেডি সবগুলো আইডেন্টিফাই তোমাকে করে দিয়েছি, নতুন করে তার করতে হবে না। আন্ডারলাইন করে নিচে ইন্ডিপেন্ডেন্ট ক্লজ বলেছি আর ডিপেন্ডেন্ট ক্লজ, তুমি কতটুকু বুঝতে পেরেছো সেই অনুযায়ী আইডেন্টিফাই করে খাতায় লিখে নিয়ে আসবে, এবং আমি সবার খাতে চেক করবো। হি ওয়েটেড আ লং টাইম, এটা একটা পার্ট। আবার হিজ প্যারেন্ট ডিড নট কাম ব্যাক হোম, এটা আরেকটা পার্ট। তবে এই দুইটা পার্টে কোনটা ইন্ডিপেন্ডেন্ট কোনটা ডিপেন্ডেন্ট কি বলেছিল আইডেন্টিফাই করতে হবে। চুজ আ নাম্বার ফ্রম 1 to 10, রাইট ইটস নেম ইন দা বক্স। দুইটা, এই দুইটা থেকে তোমার আইডেন্টিফিকেশন বের করতে হবে। তারপর আই লাভ দিস ড্রেস, এটা একটা পার্ট। দেয়ার আর নো স্লিপ, এটা আরেকটা পার্ট। এই দুইটা থেকে আইডেন্টিফাই দ্য ক্লথেস। দিস tacos are tasty, they are spicy, এখানেও সেম। and lastly she is a top actress as well as a social worker, এখানে আমি অলরেডি কিন্তু মেনশন করেছি প্লট ফ্রেজ অনেক কিছু আসছে, তোমার সেটা মনে করে সুন্দর করে দাগিয়ে দাগিয়ে হোমওয়ার্ক করতে হবে। এবং পাশে কি লিখতে হবে, বাট কনজাংশন, অথবা তুমি বাটের নিচে দাগ দিয়ে কনজাংশন লিখতে পারো, যে তোমার আলাদা করে লেখার দরকার নেই, তুমি সবগুলোই নিচে নিচে লিখে যাবে। আই ওয়েন্ট টু দ্য সিনেমা লিখে এটা নিচে লিখবে, বাট লিখে একটু বড় দাগ দিয়ে একটু গ্যাপ দিবে, কারণ কনজাংশনের জন্য জায়গা বেশি লাগবে। তাহলে এইভাবে পুরো হোমওয়ার্কটা করে নিয়ে আসেন, একটা স্ক্রিনশট রাখেন সবাই। ডান উইথ দ্য স্ক্রিনশট, সবার হয়েছে স্ক্রিনশট নেওয়া? নো মিস। আচ্ছা নাও, বিষয় হয়। তুষা হয়েছে? ইয়েস মিস। ওকে। আর হচ্ছে আগের পার্টটা, কনজাংশন আইডেন্টিফিকেশনে মাত্র দুইটা রুল ছিল, ওইভাবে আহামরি দুইটা রুল না। আবার এটার একটা স্ক্রিনশট নিয়ে রাখো পাশে, জাস্ট একটু রিভাইজ করার জন্য। হয়েছে? নো মিস। তুষার ডান? ইয়েস মিস। আর এটা অলরেডি তোমাদের কাছে আছে, সবাই আজকে পড়া দিয়েছো। মিস আমি স্ক্রিনশট নিয়ে এটার। আচ্ছা নিয়ে নাও। এটা হচ্ছে বাসা সবাই আবার আরেকটু ভালো মতো করবে, কারণ মাঝখানে হচ্ছে তোমাদের সেন্টেন্স একটু স্কিপ হয়েছে, দু একটা ওয়ার্ড স্কিপ করে ফেলেছো, বাট ইউ ট্রাই, দ্যাট ওয়াজ ইমপ্রেসিভ। কারণ এটা যথেষ্ট বড় একটা প্যারাগ্রাফ ছিল এবং একটু হার্ড ছিল। ইজি লাইন্সও আছে বা হার্ড লাইন্সও আছে এখানে। হার্ড কিছু ওয়ার্ডও ছিল যেগুলো একটু বড় বড়, অনেক প্রোনাউন্সিয়েশনে একটু প্রবলেম ছিল। মিস, এটা কি আপনি পরের ক্লাসেও প্রেজেন্টেশন দিবেন? না না, ও পরের ক্লাসের জন্য, কিন্তু তোমার বাচ্চা আমি আবার একটু পড়া দিচ্ছি ক্লিয়ার করার জন্য পড়াটা। আচ্ছা, তাহলে আমাদের ক্লাস হচ্ছে এই পর্যন্তই। নেক্সট ক্লাসে পড়া কনজাংশন যাচ্ছে বেসিক্যালি, একটু বাসায় আবার দেখতে হোমওয়ার্ক করে নিয়ে। ওকে, আই উইল সি ইউ নেক্সট উইক। বাই বাই। আসসালামু আলাইকুম মিস। বাই মিস। গুড নাইট মিস।